रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही 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 ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। नमस्कार, वेलकम टू सरस्वती ग्रुप प्रेजेंट्स लर्न इंग्लिश विथ हितेश शुक्ल। तमने मगजमां पहलो ज क्वेश्चन थयो हशे, सरे केम आजे गीत गायुं? कारण के टेन्सीसनी चर्चा चाले छे। गुजराती टेन्सीस ऑलरेडी थई गया, इंग्लिश टेन्सीसनी अंदरमां पहेला बे प्रकारना टेन्स थई गया ऑलरेडी। आज त्रीजा प्रकारना टेन्सीस छे। तमने थोड़ो कंटाळो आवतो होय छे, अथवा तमे थाकी गया हो, अथवा तमने कन्फ्यूजन थतुं होय तो ए बधुं सहन करजो। कंटाळो ज मोटामां मोटो कांटो छे अने कंटाळा नामना कांटाने जो सहन करी गया तो कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। आगळ जता बहु सुंदर मजानी जिंदगी छे, माटे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हारी न जाता। हवे पछी बे टेन्सीस जे छे, बे प्रकारना। आजे आपणे पूर्णकाळनी चर्चा करशुं अने नेक्स्ट विडियोनी अंदरमां आपणे सादाकाळनी चर्चा करशुं। तो थोड़ी धीरज अने थोड़ी सहन शक्ति काम करशे साहेब। माटे हिम्मत हारवानी नथी, कोई पण जातनी अंदरमां निराशा उत्पन्न करवानी नथी। कंटाळो तो आवशे, थाक लागशे, कन्फ्यूजन थशे। मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार, मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूँ ना। પછી નથી ગાવું, આપણે આવડતું નથી। સો લેટ્સ બિગિન। આજની ચર્ચા કરીએ, આપણે આગળ વધીએ। પૂર્ણકાળની ચર્ચા કરવાની છે, પણ પૂર્ણકાળની ચર્ચા કરીએ એ પહેલાં સાદા ચાલુ કાળ અને પૂર્ણ ચાલુ કાળનું આપણે ફટાફટ રિવિઝન કરી લઈએ પહેલાં। ચાલુ કાળની અંદરમાં શું આવે? હવે તો તમને આમ કોઈક રાત્રે ઉઠાડે તો કહી દેશો તમે, ચાલુ કાળની અંદરમાં આઈએનજી આવે। આઈએનજીની અંદરમાં હંમેશા ચાલુ કાળ આવે। સુંદર, ક્લિયર। નંબર નેક્સ્ટ, चालू काळनी अंदर में हमेशा के नो यूज थाय, बोले टू बी ना रूप नो यूज थाय। वर्तमान काळ में एम इज आर, भूतकाळ में वोज वर, भविष्य काळनी अंदर में विल बी, शेल बी यूज करवुं होय तो। ओके, नेक्स्ट वन पूर्ण चालू काळ। पूर्ण चालू काळनी अंदर में शेनो यूज थाय? बोले पूर्ण चालू काळनी अंदर में आईएनजी तो आवे ज, चालू काळ छे એટલે आईएनजी तो आवशे ज, पण एनी साथे बीन आवशे, बीन आईएनजी। वर्तमान काळनी अंदर में टू हेव ना, वर्तमान काळनो एटले के हेव हेज नो यूज थाय। भूतकाळनी अंदर में हेड नो यूज थाय अने भविष्यकाळनी अंदर में विल हेव नो यूज थाय। आगळ वधीए। एक्जाम्पल पहेला लई ले। आई एम रीडिंग, चालू वर्तमान काळ। आई हेव बीन रीडिंग फॉर 1 hour, पूर्ण चालू वर्तमान काळ। I was reading, चालू भूतकाळ। I had been reading for 1 hour, पूर्ण चालू भूतकाळ। I will be reading, चालू भविष्यकाळ। I will have been reading for 1 hour, पूर्ण चालू भविष्यकाळ। અને ગુજરાતી તો ઓલરેડી હવે તમને આવડી જ ગયા છે। આગળ વધીએ। પૂર્ણકાળની અંદરમાં તમારે જો થોડી ગ્રીપ લેવી છે તો પહેલાં તો પૂર્ણકાળની અંદરમાં તમારે V1, V2 અને V3 સમજવા પડશે। કારણ કે પૂર્ણકાળની અંદરમાં હંમેશા V3 નો યુઝ થાય। અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? ચાલુ કાળની અંદરમાં આઈએનજી યુઝ થતું હતું, પૂર્ણ ચાલુ કાળની અંદરમાં આઈએનજી યુઝ થતું હતું, તો બીજી કાંઈ ચિંતા નહોતી। હવે પૂર્ણકાળની અંદરમાં અને આગળ સાદા કાળની અંદરમાં તમારે થોડા ક્રિયાપદના રૂપ સમજવા પડશે અને થોડા તૈયાર પણ કરવા પડશે। મોટાભાગના ક્રિયાપદના રૂપ જે છે એમાં V2 અને V3 જે છે એ આઈએનજી લગાડવાથી નહીં પણ ઈડી લગાડવાથી થઈ જાય।
ભૂતકાળનું રૂપ અને એનું V3 બરાબર એ ઈડી લગાડો તો થઈ જાય. પણ ઘણા બધા જે છે એના V2 અને V3 જે છે અલગ અલગ છે. જેમ કે પ્લે છે, તો પ્લેને તમે પ્લેઇડ કરી નાખો તો એનું V2 પણ પ્લેઇડ થઈ ગયું અને V3 પણ પ્લેઇડ થઈ ગયું. પણ ગો છે તો ગોનું V2 વેન્ટ થાય અને એનું V3 ગોન થાય. તો ગો, વેન્ટ અને ગોન. તો અહીંયા પૂર્ણકાળની અંદરમાં તમારે હંમેશા V3નો યુઝ કરવાનો છે. કેનો યુઝ કરવાનો છે? V3. એનો મતલબ કે ગો, વેન્ટ, ગોન તો ગોનનો યુઝ કરવાનો. ડુ, ડીડ, ડન તો ડનનો યુઝ કરવાનો. સ્પીક, સ્પોક, સ્પોકન સ્પોકનનો યુઝ કરવાનો. રાઇટ, રોડ, રિટર્ન રિટર્નનો યુઝ કરવાનો. સમજાની વાત? હવે એ V3 તમને આવડવા જોઈએ સાહેબ, એ તમારે પાકા કરવા પડે. જે રીતે કરો એ રીતે, પણ એ તમને આવડવા જોઈએ. મોટાભાગના V3 મેં તમને પહેલાં જ કીધું ઈડી લાગી જાય. પ્લે, પ્લેઇડ, પ્લેઇડ. સિલેક્ટ, સિલેક્ટેડ, સિલેક્ટેડ. તો એની અંદરમાં કોઈ ચિંતા નથી. પણ જે અનિયમિત છે, જેની પાછળ ઈડી લાગતું નથી, એ બધા તો આપણે શું કરવા પડશે? તૈયાર કરવા પડશે. તો હવે જોઈ લઈએ. પૂર્ણકાળ તો બહુ સહેલા છે, બહુ જ સહેલા તમને લાગશે. કારણ શું એનું? કારણ કે ઓલરેડી પૂર્ણ ચાલુ કાળમાંથી અહીંયા આપણે પૂર્ણકાળની અંદરમાં આવ્યા તો ફરી પાછી એક કોમન વસ્તુ આવી. શું કોમન આવ્યું? બોલે બેયમાં પૂર્ણ છે. પહેલાં ચાલુ અને પૂર્ણ ચાલુ જોયા, એમાં ચાલુ કોમન હતું એટલે બેયમાં ING કોમન આવ્યું. હવે પૂર્ણ અને પૂર્ણ ચાલુ અને પૂર્ણ એ બેયમાં પૂર્ણ કોમન છે. એનો મતલબ કે ટુ હેવના રૂપ કોમન છે સાહેબ. કેટલું ઇઝી થઈ ગયું જુઓ. તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદરમાં શું આવશે? બોલે હેવ, હેઝના રૂપ. પૂર્ણ ભૂતકાળની અંદરમાં શું આવશે? બોલે હેડનું રૂપ, ભૂતકાળનું હેડ. ભવિષ્યકાળની અંદરમાં શું આવશે? બોલે વિલ હેવ. જે પૂર્ણકાળની અંદરમાં આપણે યુઝ કરતા હતા હેવ, હેઝ વર્તમાન કાળ માટે, હેડ ભૂતકાળ માટે અને વિલ હેવ જે છે એ ભવિષ્યકાળ માટે, સેમ સિસ્ટમ અહીંયા ફરી પાછી યુઝ કરવાની. વર્તમાન કાળમાં હેવ, હેઝ, ભૂતકાળની અંદરમાં હેડ, ભવિષ્યકાળની અંદરમાં વિલ હેવ. અને એની સાથે કોમન શું આવશે? જેમ ચાલુ કાળની અંદરમાં શું કોમન આવે છે? ING. એમ પૂર્ણકાળની અંદરમાં કોમન આવશે V3. શું આવશે કોમન? V3. મતલબ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો એની અંદરમાં હેવ, હેઝ, V3. પૂર્ણ ભૂતકાળ હોય તો હેડ, V3. અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ હોય તો વિલ હેવ, V3. સો ક્લિયર, સો કોમન, સો ઇઝી. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. લખવું આપણે લઈએ. લખવું ગુજરાતી તો તમે ઓલરેડી પહેલાં પાકા કરી લીધા છે કે પૂર્ણકાળ હોય તો એની અંદરમાં ગુજરાતીમાં કેવું હોય તો કે આમ થઈ ગયું છે, આમ થઈ ગયું હતું, આમ થઈ ગયું હશે. આમ માની કામ, કામ થઈ ગયું છે, કામ થઈ ગયું હતું, કામ થઈ ગયું હશે. ક્લિયર? ક્રિયાપદ લઈએ લખવું. જો એક્ઝામ્પલ. મેં લખી લીધું છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. મેં લખી લીધું હતું, પૂર્ણ ભૂતકાળ. મેં લખી લીધું હશે, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. હવે તમને એક મોટા મોટો બેનિફિટ શું થશે કે જ્યારે ગુજરાતી કાળની ચર્ચા કરતા હતા આપણે, ત્યારે ગુજરાતી કાળની જો તમે જબરજસ્ત પ્રેક્ટિસ કરી લીધી હોય તો હવે ઇંગ્લિશ કાળ તમને બહુ ઇઝી પડે. અને ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીનું જે કોમ્બિનેશન છે એ પણ ફટાફટ તમને આમ સમજવા આવવા માંડે. પણ જો તમે ગુજરાતી કાળ વખતે આળસ કરી છે, તૈયાર કર્યું નથી, પ્રેક્ટિસ કરી નથી, તો અત્યારે તમને મુશ્કેલી પડશે. પણ હજી એક વખત હું તમને એમ કહીશ કે મુશ્કેલી પડે તો તમારે જરાય મૂંઝાવાનું નથી. ભૂલ કરી એનો તમને હવે પશ્ચાતાપ થાય છે ને, તો હવે ભૂલ ના કરો યાર. હજી કંઈ બગડ્યું નથી, હજી મહેનત કરો, હજી પ્રેક્ટિસ કરો. થોડી તકલીફ વધારે પડશે, બીજું શું છે? બાકી ન આવડે એવું નથી, આવડી જ જાય. થોડી પ્રેક્ટિસ વધારે કરવી પડશે. સો ઇટ વોઝ વેરી સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા. ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા and it will be very simple formula if you are just doing a little bit practice. Fine. તો મેં લખી લીધું છે. ઇંગ્લિશમાં શું કરશો? હેવ અને V3 આવશે ને, મેં કીધું એ પ્રમાણે હેવ, હેઝ. તો અહીંયા આઈ છે તો આઈ સાથે શું આવે? હેવ. તો આઈ હેવ રિટન, મેં લખી લીધું છે. ભૂતકાળ આઈ હેડ રિટન, મેં લખી લીધું હતું. આઈ વિલ હેવ રિટન, મેં લખી લીધું હશે. ફરી એક વખત. આઈ હેવ રિટન, મેં લખી લીધું છે. આઈ હેડ રિટન, મેં લખી લીધું હતું. આઈ વિલ હેવ રિટન, મેં લખી લીધું હશે. મેં હોમવર્ક કરી લીધું છે. તમને એમ થાય કે આઈ તો સર હેવ સમજાઈ ગયું, તો આપણે અમે રાખીએ. અમે હોમવર્ક કરી લીધું છે. ચાલો, તો વી હેવ
કરવું એટલે ડુ, V3 ડન. વી હેવ ડન હોમવર્ક, અમે હોમવર્ક કરી લીધું હતું. વી હેડ ડન હોમવર્ક, અમે હોમવર્ક કરી લીધું હશે. વી વિલ હેવ ડન હોમવર્ક. અમે આવી ગયા છીએ. વી હેવ કમ, કમનું V3 કમ જ થાય. અમે આવી ગયા હતા. વી હેડ કમ, અમે આવી ગયા હશું. વી વિલ હેવ કમ. તેણીએ રસોઈ બનાવી લીધી છે. હવે સી આવ્યું, સી સાથે શું આવે? હેઝ, વર્તમાન કાળ. સી હેઝ કુકડ, કારણ કે કુકનું V3 કુકડ જ થાય, ખાલી ઈડી લાગે. તો સી હેઝ કુકડ, તેણીએ રસોઈ બનાવી લીધી છે. સી હેડ કુકડ, એણે રસોઈ બનાવી લીધી હતી. સી વિલ હેવ કુકડ, તેણે રસોઈ બનાવી લીધી હશે. વી હેવ ડિસાઇડેડ, અમે નક્કી કરી લીધું છે. વી હેડ ડિસાઇડેડ, અમે નક્કી કરી લીધું હતું. વી વિલ હેવ ડિસાઇડેડ, અમે નક્કી કરી લીધું હશે. તમે પાસ થઈ ગયા છો. યુ હેવ પાસ્ડ, તમે પાસ થઈ ગયા હતા. યુ હેડ પાસ્ડ, તમે પાસ થઈ ગયા હશો. યુ વિલ હેવ પાસ્ડ. સો ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. અમે રમી લીધું છે. વી હેવ પ્લેઇડ, અમે રમી લીધું હતું. વી હેડ પ્લેઇડ, અમે રમી લીધું હશે. વી વિલ હેવ પ્લેઇડ. તેણે ચા પી લીધી છે. તેણે એટલે હી, તો હી સાથે શું આવે? હેઝ. તો હી હેઝ ડ્રંક ટી, તેણે ચા પી લીધી હતી. હી હેડ ડ્રંક ટી, તેણે ચા પી લીધી હશે. હી વિલ હેવ ડ્રંક ટી. સો સિમ્પલ. તમે સમજી ગયા છો. સમજવું એટલે અન્ડરસ્ટેન્ડ. V3 શું કરશો? અન્ડરસ્ટુડ. તો તમે સમજી ગયા છો. યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ, તમે સમજી ગયા હતા. યુ હેડ અન્ડરસ્ટુડ, તમે સમજી ગયા હશો. યુ વિલ હેવ અન્ડરસ્ટુડ. તેઓ પહોંચી ગયા છે. ધે હેવ રીચડ, તેઓ પહોંચી ગયા હતા. ધે હેડ રીચડ, તેઓ પહોંચી ગયા હશે. ધે વિલ હેવ રીચડ. ક્લિયર કટ છે ને? સિમ્પલ. હવે આપણે ત્રણેય કાળના સેન્ટેન્સને ભેગા મેચ કરીએ, જેથી કરીને તમને ક્લિયર કટ ડિફરન્સ ખબર પડે કે હું વાંચી રહ્યો છું, હું 1 કલાકથી વાંચી રહ્યો છું અને મેં વાંચી લીધું છે. સેમ ઇંગ્લિશની અંદરમાં પણ એ જ રીતે તફાવત થશે કે આઈ એમ રીડિંગ. દેખો, ચાલુ વર્તમાન કાળ. આઈ હેવ બીન રીડિંગ ફોર 1 hour, હું 1 કલાકથી વાંચી રહ્યો છું. દેખો, ચાલુ પૂર્ણ ચાલુ વર્તમાન કાળ. અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ શું થશે? આઈ હેવ રેડ, હું વાંચી રહ્યો હતો. આઈ વોઝ રીડિંગ. હું 1 કલાકથી વાંચી રહ્યો હતો. આઈ હેડ બીન રીડિંગ ફોર 1 hour, મેં વાંચી લીધું હતું. આઈ હેડ રેડ. સ્પેલિંગ ઈનો ઈ, રીડનો સ્પેલિંગ ઈ જ, READ, પણ ઉચ્ચાર થઈ ગયો રેડ, અને પરિણામે V2 અને V3 કોમન. રેડ, V2 પણ રેડ, V3 પણ રેડ. તો આઈ હેડ રેડ, મેં વાંચી લીધું હતું. આઈ વિલ બી રીડિંગ, હું વાંચી રહ્યો હઈશ. આઈ વિલ હેવ બીન રીડિંગ ફોર 1 hour, હું 1 કલાકથી વાંચી રહ્યો હઈશ. આઈ વિલ હેવ રેડ, મેં વાંચી લીધું હશે. ટપી પડે? 100% પડશે. પ્રેક્ટિસ કરશો તો બધી જ ખબર પડવા માંડશે. સર ઇઝ સ્પીકિંગ, સર બોલી રહ્યા છે. સર હેઝ બીન સ્પીકિંગ ફોર 20 minutes, સર 20 મિનિટથી બોલી રહ્યા છે. સર હેઝ સ્પોકન, સરે બોલી લીધું છે.
સર વોઝ સ્પીકિંગ, સર બોલતા હતા, બોલી રહ્યા હતા. સર હેડ બીન સ્પીકિંગ ફોર 20 મિનિટ્સ, સર 20 મિનિટથી બોલી રહ્યા હતા. સર હેડ સ્પોકન, સરે બોલી લીધું હતું. સર વિલ બી સ્પીકિંગ, સર બોલી રહ્યા હશે. સર વિલ હેવ બીન સ્પીકિંગ ફોર 20 મિનિટ્સ, સર 20 મિનિટથી બોલી રહ્યા હશે. સર વિલ હેવ સ્પોકન, સરે બોલી લીધું હશે. ક્લિયર કટ. તો ચાલુ કાળ આઈએનજી આવે, પૂર્ણ ચાલુ કાળ બિન આઈએનજી આવે. જ્યારે પૂર્ણકાળની અંદરમાં V3 આવશે, V3. બીજી વસ્તુ, ચાલુ કાળની અંદરમાં ટુ બીના રૂપ એમ ઇઝ આર વોઝ વર વિલ બી. પૂર્ણ ચાલુ કાળની અંદરમાં ટુ હેવના રૂપ હેવ હેઝ વર્તમાન કાળમાં, હેડ ભૂતકાળમાં, વિલ હેવ ભવિષ્યકાળમાં. સેમ સિસ્ટમ પૂર્ણકાળની અંદરમાં હેવ હેઝ વર્તમાન કાળમાં, હેડ ભૂતકાળમાં અને વિલ હેવ ભવિષ્યકાળની અંદરમાં. તો ચાલુ અને પૂર્ણ ચાલુ કાળની વચ્ચે ચાલુ કોમન છે, પરિણામે આઈએનજી કોમન છે. જ્યારે પૂર્ણ ચાલુ અને પૂર્ણ કાળની વચ્ચે પૂર્ણ કોમન છે, એટલે ટુ હેવના રૂપ કોમન છે. ચાલુ કાળની અંદરમાં બેયમાં આઈએનજી આવશે, જ્યારે પૂર્ણકાળની અંદરમાં V3 આવશે. અને આ ચાર જે કાળ છે આપણે, ચાલુ કાળ, પૂર્ણ ચાલુ કાળ, પૂર્ણકાળ અને સાદા કાળ, આ ચારમાંથી ખાલી પૂર્ણકાળની અંદરમાં જ V3 આવે છે. ચાલુ કાળની અંદરમાં તો આઈએનજી જ આવે. સાદા કાળની અંદરમાં ક્યાંય V3 આવશે નહીં. તો V3 નો યુઝ જે છે એ માત્ર અત્યારે ક્યાં છે, તો કે પૂર્ણકાળમાં. ક્લિયર? સો કીપ ડુઈંગ પ્રેક્ટિસ લાઇક ધીસ. ઓકે, ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ મચ. હજી આપણે છૂટા પડીએ એ પહેલાં હજી એક વખત એક એક્ઝામ્પલ પૂર્ણકાળનું આપીને જાઉં છું. બરાબર? કે શું લઈએ એક્ઝામ્પલ? ચલો આજ લઈએ કે ભાઈ હું ગયો છું. આઈ હેવ ગોન. દેખો, હું ગયો હતો, આઈ હેડ ગોન, અને હું ગયો હઈશ, આઈ વિલ હેવ ગોન. બરાબર? સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર બીઇંગ વિથ અસ. ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ. હેવ અ નાઇસ ડે. નમસ્તે.